નમસ્કાર મિત્રો, આરોગ્ય જીવન યાત્રાની આપની ઝૂમ મીટિંગમાં આપ સૌ યોગી આત્માઓનું સ્વાગત છે। हर हफ्ते में 2 बार हम ज़ूम मीटिंग करते हैं। ज्यादातर टाइम हमारा टॉपिक पे डिस्कस होने में जाता है। सवाल थोड़े कम ले जाते हैं। जिन लोगों को कोई पर्टिकुलर ऐसा सवाल है तो मैं रिक्वेस्ट करता हूँ कि आप हमें हो सकता है अहमदाबाद गांधीनगर में है तो पर्सनली आ जाइए, या तो आप व्हाट्सएप पे टाइम ले लीजिए। जनरली मैं रूटीन दिन में 3:30 के बाद 3:30 से 4:30 तक फोन पे उपलब्ध होता हूँ, जो मैं कहीं काम में नहीं होता हूँ तो। मान लो उस टाइम आपसे बात नहीं हो पाती है तो आप व्हाट्सएप कीजिए, तो इसमें मैं आपको जवाब दे दूंगा, या तो टाइम दे दूंगा या तो सामने से मैं फोन करता हूँ। दिन में जिन लोगों का मिस कॉल होता है उनको भी मैं फोन करके बाद में बात करने का प्रयत्न करता हूँ। आप लोग, मेरी तो रिक्वेस्ट यही है कि आपको मुझे सवाल करने की नौबत आने ही नहीं चाहिए पूछने की, जब तक आप अपनी सिस्टम के बारे में पूरी जानकारी नहीं लेते हैं तभी आपको सवाल करने की जरूरत पड़ती है। तो मैं यही बोलूंगा आप सबको कि आप योगाहार की जो बातें हैं उसको थोड़ा समझने का प्रयत्न करो। छोटी छोटी बातें मैं आपको बोलता रहता हूँ कि चबा चबा के खाने की आदत डाल दीजिए। चबा के खाने की आदत डालोगे तो आपकी शरीर की जो समस्या है वो धीरे धीरे ठीक होने लगेगी। और हमने देखा है कि लोग न्यू डाइट सिस्टम करते हैं। चौहान साहब ने जो सिस्टम बताई है बीमारी में से बाहर आने की, कि भी आप सुबह में एनिमा ले लीजिए, दोपहर तक उपवास करो निर्जला, दोपहर को जूस पियो, दोपहर से शाम तक सब्जी, फल, कंदमूल, अंकुरित जो खाना है वो खाओ। रात को एक टाइम पकाया खाने की छोड़ देते हैं, लेकिन जिसको अच्छा रिजल्ट चाहिए उसको तो रात का भी खाना छोड़ने के लिए बताते हैं। जिन लोगों को ज्यादा समस्या है उनको तो 1-2 दिन के लिए उपवास भी बताते हैं कि पहले 1-2 दिन उपवास करो फिर सिस्टम पे आओ। तो ये सिंपल सी सिस्टम चौहान साहब ने जो बताई है वो बीमारी को ठीक करने के लिए सबसे अच्छा ही है। आपको आंख बंद करके उसको चालू कर लेना चाहिए, इसमें कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन ये सिस्टम करने के बाद आपको फायदा जरूर मिल जाता है। लोग क्या करते हैं, 1 आध महीना इस सिस्टम पे रहते हैं, ठीक हो जाते हैं, फिर दोबारा अपनी जो पुरानी पद्धति थी उसमें वापस आ जाते हैं। तो जो बीमारी निकल गई थी वो वापस आ जाती है। तो हमको ध्यान क्या रखना है कि बीमारी में से बाहर आ तो गए लेकिन दोबारा बीमारी में फंसे नहीं। उसके लिए आपके जो खान पान में गलत बातें हो रही थी, गलत चीजें हो रही थी, उसको जब तक आप सुधारोगे नहीं तब तक आप वैसा होता रहेगा।
हाँ, एनडीएस करोगे, ठीक हो गए, वापस चालू किया, वापस बीमार हो गए, फिर दोबारा एनडीएस करना पड़ेगा। तो ऐसी झंझटबाजी में रहे क्यों? मैं तो यही बात बताता हूँ कि भाई आप जो बीमारी की मूल कारण जो है उसको समझ लीजिए, तो फिर आपको बार बार एनडीएस करने की जरूरत पड़ेगी ही नहीं। और एनडीएस करना बहुत बहुत मुश्किल तरीका है, सब लोग नहीं कर सकते हैं, क्योंकि पूरा दिन सुबह से दोपहर तक कुछ नहीं खाने का, दोपहर से शाम तक कच्चे पे रहने का, एक ही टाइम पकाया खाने का, डेयरी प्रोडक्ट टोटली छोड़ देने का, बहुत मुश्किल सिस्टम है। हमने देखा है लोग शुरू में कर लेते हैं, फिर तो वापस वहीं आ जाते हैं, जो ने पहले जो पुरानी सिस्टम पे अपनी जो पुरानी आदतें थी उसी में ही आ जाते हैं। तो आपको आपका जो रूटीन खान पान है उसमें थोड़ा ध्यान रखो। अभी इतनी ज्यादा समस्या नहीं है, तो अभी से खाने का तरीका चेंज कर लो, चबा चबा के खाने की आदत डाल दो। अच्छा, शरीर को न्यूट्रिशन चाहिए, कैलोरी चाहिए, तो कैलोरी कितनी चाहिए? जितनी शरीर के पास आप काम करवाते हो। यानी कि आप मेहनत ज्यादा करते हो तो शक्ति वाला खुराक खाइए, लेकिन मेहनत कम करते हैं तो शक्ति वाला खुराक आपको ज्यादा खाना नहीं चाहिए। तो छोटे बच्चे को भी ये लॉजिक का पता चलता है कि भाई गाड़ी में पेट्रोल तभी हम डालते हैं जब गाड़ी को लेके बाहर दूर लंबे ज्यादा अंतर तक गाड़ी चलाते हैं, इसके बिना आप गाड़ी में पेट्रोल नहीं डालते हैं। तो हम शरीर के पास मेहनत कम कराते हैं तो हमको ज्यादा शक्ति वाला खुराक खाना नहीं चाहिए। ये सिंपल सा, मूर्ख व्यक्ति को भी पता चले इसी सिंपल सी बात है। तो आपको ये छोटी बातें याद रखनी है कि भाई शक्ति कहाँ से मिलती है, शरीर में पोषक तत्व कहाँ से मिलते हैं, शरीर में नेचुरल खून कहाँ से बनता है। ये सब बातें आप जब तक समझोगे नहीं, तब तक आपको ये समस्या रहने वाली है। एक मिनट में जरा मोबाइल को लगा दूं, वीडियो में दिक्कत आ रही है। तो आपको ये बात याद रखनी है कि हमको कैलोरी कहाँ से मिलती है? जो खुराक पानी में डालने से वो तैरता हो, और जितना हल्का इतनी ज्यादा पोषक तत्व। ये मैं बार बार बोलता हूँ। अब पत्ती से ज्यादा हल्का कोई नहीं है, तो पत्ती हमारे लिए सबसे ज्यादा न्यूट्रिशन देती है, ये बात आपको याद रखनी है। जो खुराक पानी में वजन के कारण बैठ जाता है, यानी कि अनाज है, दालें है, कंदमूल, ये सब
जिसमें चर्बी है, जिसमें प्रोटीन युक्त खुराक है, जैसे दालें है सब। अच्छा, जो स्वाद में मीठा है, वो सब आपको कैलोरी देते हैं। छोटी बात आपको याद रखनी है। हमारे शरीर को नेचुरल हीमोग्लोबिन बनाने के लिए भगवान ने हरी पत्तियों का हरा रंग, जिसको हम क्लोरोफिल बोलते हैं, वो ही शाकाहारी प्राणी के शरीर में जाने के बाद हीमोग्लोबिन बनता है। वही क्लोरोफिल जब पत्तियों में होता है, तब अग्नि, वायु, जल, भूमि और आकाश 5 तत्वों को इकट्ठा करके खुराक बनाता है। वही क्लोरोफिल पत्तियों के साथ जब शरीर में जाता है तो नेचुरल हीमोग्लोबिन बनता है। और वही हीमोग्लोबिन शरीर में जो खुराक हम खाते हैं, उसी में से 5 तत्वों को रिलीज करने का, मैनेजमेंट करने का काम करता है। तो ये छोटी छोटी बातें आप याद रखिए, सब लोगों को ये बातें बताइए। अब जो लोग मजदूर है, अब मजदूर लोग पूरे दिन जो खुराक खाते हैं वो कैलोरी वाला, शक्ति वाला अनाज ज्यादा खाते हैं, पोषक तत्व कम खाते हैं। तो पोषक तत्व वाला खुराक कम खाने के हिसाब से वो लोग अपनी उम्र के हिसाब से जो उसका बुढ़ापा आना चाहिए, इससे उसकी जल्दी आ जाता है उन लोगों को, क्योंकि मेंटेनेंस नहीं होता है, खुराक वैसा नहीं खाते। अब जो मजदूर लोग हैं वो कच्चे पे आप रखोगे तो नहीं रह पाएंगे, क्योंकि उसको मेहनत ज्यादा करनी है। तो उसको अनाज तो खाना ही है, लेकिन साथ में हरी पत्ती, वो उसकी चटनी बना के खाए, उसकी गोली ले ले, इसका पाउडर ले, या हरी पत्तियों का जूस बना के पिए, तो उसको बुढ़ापा जल्दी आएगा नहीं, अच्छा काम कर पाएगा, उसके स्नायु मसल्स अच्छे हो जाएंगे। तो वो ज्यादा मेहनत करने के बाद रात को उनको जो शराब पीनी पड़ती है सोने के लिए, उसकी आवश्यकता ही नहीं रहेगी, क्योंकि शरीर अपने आप काम करने लगता है। तो ये छोटी बातें आपको लोगों को बतानी है। उनको एनडीएस से ही ठीक हो पाओगे ऐसा नहीं है। जो लोग बीमार नहीं है वो बीमार न पड़े, इसके लिए प्रिकॉशन के लिए ये योगाहार में हम बात करते हैं। तो बच्चों को भी ये बातें बताओ। अच्छा, सब्जी जो है वो न्यूट्रिशन के लिए हम खाते हैं, तो सब्जी किसको सब्जी बोला जाए? सब्जी, हम तो आलू को भी सब्जी बोलते हैं, तो ये गलत है। क्यों? क्योंकि आलू पानी में डालो नीचे बैठ जाता है, वो पूरा कार्बोहाइड्रेट से भरा है। कार्बोहाइड्रेट का मतलब है ताकत, कैलोरी, शक्ति। तो सब्जी तो हम पोषक तत्व के लिए खाते हैं, और आलू तो ताकत देता है। वो आलू खाओ, चावल खाओ, गेहूं खाओ, सब एक ही है। तो शक्ति वाला और पोषक तत्व वाला, ये दोनों को आपको समझ में आनी चाहिए कि भाई ये ताकत देगी, ये न्यूट्रिशन देगा। अच्छा, शरीर में दूसरा, हरी पत्तियों में सबसे ज्यादा पोषक तत्व है, लेकिन शरीर को जितने चाहिए वो सारे आपको नहीं मिलेंगे, विटामिन नहीं मिलेंगे। तो विटामिन आपके शरीर के आंतों में रहने वाले गट बैक्टीरिया, जो डाइजेशन का काम करते हैं, वो बैक्टीरिया का विटामिन पैदा करते हैं। तो वो भी हमारे शरीर में कम ना हो जाए, इसके लिए आप दही, दही के जो बैक्टीरिया होते हैं वो हमारे शरीर में सबसे ज्यादा विटामिन बनाने का काम करते हैं। तो इसको आप ध्यान में रखो। एनडीएस वाले तो डेयरी प्रोडक्ट खाने से मना करते हैं, लेकिन इसके कारण विटामिन की कमियां हो जाती है फिर, तो वो नहीं होना चाहिए। तो डेयरी प्रोडक्ट में दही और मक्खन, ये दो चीज, और भगवान कृष्ण ने ये दोनों चीज के ऊपर अपनी जीवन में लीलाएं की थी। दूध और घी की कहीं बात भगवान कृष्ण ने कहीं नहीं बताई है। तो डेयरी प्रोडक्ट में दूध, चाय, कॉफी छोड़ देनी चाहिए। दही, मक्खन खाने लायक खुराक है, उससे शरीर में कोई नुकसान मैं मानता नहीं हूं। और हो सकता है तो आप दही वेजिटेबल्स के दूध का बनाइए, जैसे नारियल का दूध है उसको दही में कन्वर्ट करो,
बादाम का दूध है, सिंगदाना का दूध है, उसका बना के भी दही बना के खा सकते हो। आप वेगन के हिसाब से सोचते हो तो ये कर सकते हो। तो ये छोटी छोटी बातें आपको लोगों को बतानी है, समझाना है, साइंस के साथ समझाना है। यही हमारा काम होना चाहिए। और ज्यादातर जो लोग योग टीचर है, ये योग टीचरों को तो योगाहार को अच्छी तरह समझ लेना चाहिए। और उसकी जो योगाहार की जो बुक है, वो गुजराती में मेरी जो लिखी हुई है, वो ई बुक आपको हमारे व्हाट्सएप ग्रुप में हम बार बार उसकी लिंक रखते हैं। आप उसको क्लिक करके डाउनलोड करके मोबाइल में पढ़े। जब तक आप सारी बातें समझ नहीं लोगे, आप किसी को गाइड नहीं कर सकते हो, मार्गदर्शन नहीं दे सकते हो। तो हमारा काम यही है, लोगों को सही और सच्ची बातें बताए। हाँ, कई कौन सी व्यक्ति को कैसे खान पान में चेंज करना है, क्या ध्यान रखना है, ये बातें आपको समझ लेनी है। ठीक है, अभी हम क्वेश्चन आंसर शुरू करेंगे, जिन जिन लोगों को कोई क्वेश्चन है। लेकिन मैं आप सबको रिक्वेस्ट करता हूं कि आप योगाहार की बुक को पूरी तरह पढ़ लीजिए। एक बार नहीं, 3 बार पढ़िए। क्योंकि बार बार पढ़ोगे तभी आपको छोटी छोटी बातें याद रहेगी। जैसे कि मैं बोलता हूँ कि भाई आप टमाटर का गरम गरम सूप भी बना के पियोगे तो शरीर में पथरियां बनेगी, किडनी में पथरी के स्टोन बनेगी। और वही टमाटर आप उसका कच्चा जूस बना के पियोगे खट्टे खट्टे टमाटर का, तो पथरी को पिघला लेगा। अच्छा, मूंगफली के सींग दाने आप रोस्ट करके यानी कि सेक के गरम कर करके खाओगे, सेकी हुई सींग खाओगे तो बीपी, कोलेस्ट्रॉल, ब्लॉकेज, एसिडिटी बढ़ेगा। लेकिन वही मूंगफली के सींग के दाने आप कच्चे पानी में भिगो के पूरी रात रख के आप खाइए, तो वो आपके ब्लॉकेज को कम करेगा, खराब कोलेस्ट्रॉल को कम करेगा, अच्छा कोलेस्ट्रॉल बढ़ाएगा। इसी तरह हर खुराक में सब्जी जो पानी में तैरती है उसको आप पका के उबाल के, ज्यादा उबाल के खाओगे तो न्यूट्रिशन नष्ट हो जाएगी। तो पत्ती को भी आप पका के खाओगे तो नुकसान है। लेकिन बारिश के मौसम में आपको चिकास वाली पत्तियां नहीं खानी है, वो गैस करेगी। तो चिकनाहट निकल जानी चाहिए। उसके लिए नमक वाले पानी से साफ करके आप उसका चटनी बनाओ, जूस बनाओ। या तो हो सकता है तो बारिश के मौसम में हरी पत्ती ताजी मत लाइए, उसकी जगह पाउडर फॉर्म का या गोली का प्रयोग कीजिए। बारिश में कुछ भी खाओगे वो थोड़ा कच्चा खाओगे तो नुकसान करता है, इससे थोड़ा बचना जरूरी है। तो जिन लोगों ने हैंड रेज किए हैं, अपने वीडियो ऑन किए हैं, उन लोगों को पहले मैं अनम्यूट करता हूँ। फिर उसके बाद अलग अलग व्यक्ति एक बार एक एक करके अपना माइक अनम्यूट करके, नीता बेन पहले बोलिए, फिर बानू बेन हाँ बोलेगी, फिर हीरालाल बोलेंगे। बोलिए। હા સર સર મારી બેન છે ને એને કેન્સર થયું છે તો એનું સર્જરી થઈ ગઈ છે યુટ્રસ ને ઓવરી ને બધું કાઢી લીધું છે તો એને ખબર પડી ને ત્યારથી મેં એને કીધું કે તું 16 કલાકના ઉપવાસ કર, કાચું ખા અને રસાહાર કર ને એ બધું. પણ હવે એનું કેમો લેવાની છે તો કેમોમાં આ બધું કરી શકે? ડોક્ટરે તો ના પાડી દીધી એને. नहीं કરી શકાય। देखो भोजन જે છે ડોક્ટરોના અભ્યાસક્રમમાં રો ફૂડના બેનિફિટ વિશે એમને કોઈ ચેપ્ટર થી કે સબ્જેક્ટ થી ભણાવવામાં આવતું જ નથી। પહેલી વાત તો એ છે। એટલે એ લોકો જોડે અપેક્ષા નહીં રાખો। હવે તમે રો ફૂડ ખાઓ, ફ્રૂટ ખાઓ, ગાજર ખાઓ, બીટ ખાઓ, ફણગાયેલા કઠોળ ખાઓ, તો રાંધેલા કઠોળ કરતા ફણગાયેલા કઠોળ લાખ દરજે સારા છે। અચ્છા હા, સર એક્ચ્યુઅલી એ યુએસ માં છે ઈ કઈ વાંધો નથી, તો જ્યાં બી હોય ત્યાં। ના એટલે સર એમને છે ને ડોક્ટરે એમ કીધું કે તારે હવે કેમો પછી બહુ તને વીકનેસ ને બધું આવી જશે તો કે તારે એમ કે શરીરમાં એમ કે પ્રોટીન વાળું ને બધું હેવી ફૂડ વધારે લેવું પડશે એમ કે નહીં, જો આમાં એમને ખાસ એ ધ્યાન રાખવાનું કે કીમો લેવાથી શરીરમાં ગરમી બહુ વધે
હા ગરમીથી બચવા માટે આલ્કલાઇન ફૂડ એટલે કે કાચા ખોરાક ખાવાથી શરીરની કીમોની ઇફેક્ટથી બચી જવાય છે. એટલે એમને અચ્છા ડોક્ટર જોડે બહુ ભેજામારી કરવાની જરૂર નહીં. ઓકે કશું કહેવાનું નહીં અમે શું હા ખાઈએ છીએ. એમને ઓકે કહેવાનું કે તમે જ્યારે કીમો લો એટલે શરીરમાં હા એની જે ગરમી પેદા થાય એનાથી હા બચવા માટે રાંધેલો ખોરાક ન ખાય. એની જગ્યાએ ઓકે લીલા પાંદડાના જ્યુસ પીવે, દૂધી, લોકી આના જ્યુસ કાઢીને પીવે. આ બધી ઠંડી વસ્તુઓ છે. તો અચ્છા રો ફૂડ ખાવાથી, આલ્કલાઇન ફૂડ ખાવાથી જે કીમોની જે ગરમી થાય છે શરીરમાં, એના સાઈડ ઇફેક્ટ થી બહુ જ રીતે એનો બેનિફિટ મળે છે, બચી જવાય છે. ઓકે એટલે જે વસ્તુઓનું જ્ઞાન સામેવાળાને ન હોય એના જોડે ભેજામારી કરવાનું અને પછી એ લોકો ગુસ્સે કરવા, એના કરતા આપણે જે ખાતા હોય ચાવી ચાવીને ખાવું. આ મેં કીધું એનું ધ્યાન રાખવું, એમને બહુ બેનિફિટ મળશે. હા, ફાસ્ટિંગ કરે, ભોજન ચાવીને ખાવાની આદત રાખે, ગ્રીન જ્યુસ પીવાના રાખે, આ બધું કરશે તો એમને કીમો લીધા પછી પણ ફાયદા વધશે, નુકસાન નહીં થાય. ઓકે. અને સર બીજી વસ્તુ નહીં ખાય તો કીમોની સાઈડ ઇફેક્ટો શરીરની બીજી સિસ્ટમ જે કામ કરતી હોય એને પણ ડેમેજ કરતી હોય છે. સર બીજી વસ્તુ કે ઈ લીંબુ માટે પૂછતી હતી કે ઈ દવાઓ બધી લે છે એનાથી એને થોડું શરીરમાં એસિડિટી થાય છે, તો લીંબુ લેવાય? સવારના લીંબુ પાણી પીએ છે તો જુઓ, જે લોકોને મેડિકેશન ઉપર હોય, કારણ કે જે એલોપેથીની મોટા ભાગની દવાઓ શરીરમાં ગરમી કરે, મોટા ભાગની. તો આવી દવાઓ લેવા વાળા લોકોએ તીખા અને ખાટા આ બે ખોરાક કાચામાં બી ન લેવા. ઓકે અચ્છા કારણ કે એની પ્રકૃતિ છે. હા હા ખટાશ એ એસિડિટી વધારશે. તો આમે તમે કેમો લેશે ત્યારે પણ દવા લીંબુ લેતા હોય એની એસિડિટી વધતી હોય ને પાછી તમે ખટાશ લો એટલે ઓર વધે. ઓર વધારે. હા, એટલે ખટાશ અને તીખાશ આ બે ચીજોથી બચવું. અચ્છા. અને એસિડિટી ન થાય તો લીંબુ લઈ શકાય? હા, એસિડિટી ના થતી હોય તો લેવું, અને કાં તો બીજા સાથે મિક્સ કરીને લેવું, એકલું ના લેવું. ઓકે બરાબર. સર. ઓકે, ભાનુબેન બોલો. અનમ્યુટ કરો બેન. હા બોલો. ઓમ સર. ઓમ. હેલો. મેં સાહેબ 5-6 દિવસથી 2 ટાઈમ જમવાનું છોડી દીધું છે. મારું વેટ 17 થઈ ગયું છે, 70 કિલો. તો હવે એના ઉપર શું છે? બસ રો ફૂડ ઉપર રહો થોડા દિવસ, અને આમે ચોમાસું ચાલે છે તો એક ટાઈમ જ ખાવાનું રાખો. શક્ય એટલા ફ્રૂટ્સ એના ઉપર રહો તો જલ્દી વજન ઉતરશે. અત્યારે તો કાચું ખાઉં છું, કાકડી, ગાજર, પછી આ હા, શું પણ એ કહેવાય, બધું ગેસ ન થાય એનું ધ્યાન રાખજો. એટલે પેટ બરાબર સાફ છે. કરવા ત્રિફલા લેવાનું રાખજો. મળ શુદ્ધિ અઠવાડિયામાં 1-2 વાર લેવાની રાખજો, એટલે પેટ ચોખ્ખું રહે. કાં તો એનીમાં લેવાનું રાખો, એટલે પેટ ચોખ્ખું રાખે જે લોકો, એ લોકો કાચું ખાધા પછી ગેસની બધી સમસ્યાઓ ન થાય. બરાબર. અને ચિકનગુનિયા સાહેબ મને થયો તો 6 મહિના પહેલા, પણ હજુ એ પગમાં દુખાવો રહ્યા કરે છે. તળિયાના ભાગના જે હાડકા હોય ને એ દુખાય છે બહુ. નહીં તો એ ગ્રીન જ્યુસ ને એવું બધું લેશો એટલે ધીરે ધીરે રિકવરી આવી જશે. ઓકે, થેન્ક યુ. બરાબર. હા, અને મોડી ખાવું તો હીરાલાલ કહો, બોલો શું કહો છો? નમસ્કાર. હા, કાચામાં ખાવું તો શું ખાવું એમ? કાચામાં તમારે ખટાશ થોડી વધારે ખાવાની, ખાટા બરાબર. ખાટા પણ વસ્તુ વધારે, ગળપણ જરા ઓછી ખાજો, વજન ઉતારવું છે એટલે. એનાથી એસિડિટી ના હોય તો ખટાશ ખાવામાં વાંધો નથી. એસિડિટી તો નથી, પણ કાચો લીંબુ ને એવું પીવું છું ને તો પછી પગમાં દુખાવો થાય છે. એ તો તમારા શરીરનો કચરો નીકળે ને એટલે લોહીમાં કચરો વધે એટલે વાયુ પ્રકૃતિ વધે, એટલે ખટાશ થોડી પ્રમાણસર લેવાની. એકલું લીંબુ નહીં પીવાનું, બીજા જ્યુસ સાથે મિક્સ કરીને લેવાનું. સવારે ગરમ પાણીમાં લીંબુ નાખીને પીવું ના, છું. ગરમ કરીને લીંબુ ન લેવાય. ગરમ કરો એટલે વધારે શરીરમાં વાયુ પ્રકૃતિ વધે. નોર્મલ લેવાનું. ઓકે, થેન્ક યુ. હા, હીરાલાલ બોલો. નમસ્કાર સાહેબ. આપણે જીવન આરોગ્ય યાત્રાના મેં એપિસોડ જોયા. હા, આલ્કલાઇન વોટર મશીનની વાત કરી છે. એ મશીન મળે છે ખરું? હા મળે ને.
જો માર્કેટમાં તો કેનગન તો ના 2.5-3 લાખ રૂપિયાના મશીન આવે છે, બરોબર? એને આજે જે આપે વાત કરી પ્રોગ્રામમાં એ મશીન હોય તો અમારે જોઈએ છે. ક્યાં રહો છો તમે? ઉપલેટા, રાજકોટ જિલ્લામાં. ઓહો, તો વાંધો નથી, તમે મને વોટ્સએપ કરજો, એટલે હું તમને હાજી. અમારો જે ટેકનિકલ માણસ છે એના જોડે વાત કરાવી દઈશ, અને હાજી, એ હાજી. લોકો તમારે ત્યાં આવીને ઇન્સ્ટોલ કરી આપશે, બરોબર? હા તો હાજી. ઓકે, થેન્ક યુ સર. હા, હા. બોલો જલ્પાબેન, પછી હેતલબેન. હા, ઓમ બોલો. સર, તમે જે લીલા પાંદડાના પાવડર ની ને એની વાત કરી, તો આપણે એનડીએસ માં મળી હશે? હા, મળે ને. ગાંધીનગર, અમદાવાદ, તમે બહારગામ રહેતા હોય તો કુરિયર થી પણ મળી જશે. ઓનલાઈન મળી જશે ને? હા, મળી જશે. પાવડર હા, મળી જશે. સર, એની લિંક મૂકજો ને ગ્રુપમાં, તો અમે પરચેસ મને વોટ્સએપ કરજો, મારો નંબર તો છે જ, બરાબર? હા સર. ઓકે. હા, હેતલબેન બોલો. મારા હસબન્ડ ને એનિમલ લે છે ને, તો તકલીફ પડે છે, તો થોડાક દિવસ રેસ્ટ લીધો, પછી પાછું લીધું, તો હજી એને પ્રોબ્લેમ થાય છે. તો નહીં, એટલે સુગર એને શની તકલીફ છે? એને એનિમલ લે ને પછી દુખે નહીં, છે એમ કે. એનીમાં એટલે મરમાર્ગે એનીમાં લીધા પછી દુખે તો પાઇપ તમે કઈ વાપરો છો? માર્કેટનો ડબ્બો લાયા છો કે અમારો? ના ના, અમે અહીંથી જ લીધું છે, તમારા સેન્ટરમાં. ઓકે, તો એમને પાઇલ્સ ની તકલીફ છે? હા, એને છે થોડી. એને સુગર છે અને કોલેસ્ટ્રોલ છે. નહીં, પાઇલ્સ ની તકલીફ હોય તો એ લોકો એનીમાં લે એટલે શું થાય કે મસા થોડા બહાર નીકળે, બરોબર? હા, એને એવું થાય છે. હા, તો એમને કહો કે ટોયલેટ કરી લીધા પછી મસાને આંગળીથી દબાવીને અંદર ધક્કો મારી દે. રાત્રે સુવાના ટાઈમે દિવેલનું રૂનું પૂમણું કરી અને અંદર સરકાવીને આખી રાત રાખવાનું. સવારે ટોયલેટ કરશે એટલે મળ માર્ગે મળ સાથે નીકળી જશે. એટલે જે એવું એને લોકો કર્યું હતું સર. હા, તો રાહત ના થઈ. પછી પાછું ચાલુ કરવાનું કે પછી એને મળ સુધી પાવડર કે એવું પીવાનું? નહીં, જુઓ, મસાની તકલીફ થી રાહત લેવી હોય તો રૂનું પૂમડું જે છે એરંડિયાનું, એ બહુ સારું કામ કરે, બરોબર? હવે જેને મસાની તકલીફ છે એ લોકો ખટાશ અને તીખાશ બંધ કરી દે ખાવાની, ઉપવાસ કરે એકાદ દિવસ, અત્યારે ભોજન ઓછું કરે, કારણ કે લોહીમાં જ્યારે ગંદકી વધે ત્યારે આ મસા વધારે વકરે. તીખાશ વધે, ખટાશ વધે ત્યારે પણ મસા વધારે ઉપડતા હોય છે. એટલે ખાવામાં ખાસ ખટાશ અને તીખાશ વાળી ચીજોથી થોડા બચો થોડા દિવસ માટે. મસા જેમને એક વખતે ચામડી ફૂલી જાય છે એ કદાપી જાય નહીં, એને કટિંગ કરાવવી પડે, પરંતુ એ આપણને નડે નહીં એટલા માટે ખાવામાં કંટ્રોલ કરવો પડે. અને આ પોઝિશન જે છે, મસા બહાર રહી જાય અને મળમાર્ગ બંધ થઈ જાય તો આપણને તકલીફ પડતી હોય છે. એટલે બહાર ના રહેવા જોઈએ, ટોયલેટ કર્યા પછી અંદર જતા રહેવા જોઈએ. ના જાય તો એને ધક્કો મારીને અંદર મોકલી દેવા, તો સમસ્યા મસાની બહુ ઓછી થશે. અને જ્યાં સુધી એનીમાં તો લેવાય, એનીમાં લેવામાં વાંધો નથી. હા, પણ એના શરીરની સફાઈ માટે એમને ખાસ કહો, ખટાશ તીખાશ થોડા દિવસ બંધ કરી દે, એમને રાહત થઈ જશે, બરાબર? રોશનીબેન બોલો. હા, જય શ્રી કૃષ્ણ ભાઈ. આ હા, પલ્મરી હાઇપરટેન્શન શું છે એના વિશે થોડુંક બતાવો ને. શેના માટે? પલ્મરી હાઇપરટેન્શન. અચ્છા, નહીં, એમાં સિમ્ટમ શું આવે? એમાં છે ને શ્વાસમાં તકલીફ થાય લેવામાં, અને કરોડો લોકોમાંથી એક જણાને થાય, બધાને નો થાય, આ બહુ ઓછા લોકોને નહીં, થાય. એટલે એકચ્યુઅલી શું છે, તમારો જે કઈ રોગ હોય એના સિમ્પટમ્સ આપણે પહેલા સમજવા પડે કે ભાઈ હાઇપરટેન્શન એટલે એને આપણે સાદી ભાષામાં બીપી કહીએ છીએ. બીપી ની સાઈડ ઇફેક્ટ એ હાઇપરટેન્શન, એને હાઇપરટેન્શન બીપી હાઈ રહેતું હોય. હવે હાઈ રહેવાના કારણ શું? આ લોકો જે મેડિકલ ડોક્ટરો વાળા જે તે રોગનું નામ જે અટપટા આપે છે, આપણે ડોક્ટર જોડે આ રોગ પાછળનું મૂળ કયું કારણ છે એ સમજવાનો પ્રયત્ન કરવો, ખાલી નામ પૂછી લેવું નહીં. બ્લડ સર્ક્યુલેશન એનો
હા, પ્રોપર એટલે હું થતું અહીંયા નથી, જો બ્લડમાં કચરો બહુ. હાલે હું તમને આ જ કહેવા માંગુ છું કે લોહી જાડું થાય તો બીપી વધે. હૃદયમાં પમ્પિંગ કરવાની જે કેપેસિટી છે એના વાલ્વમાં ખરાબી હોય તો સમસ્યા આવે. અચ્છા, તમારા લોહીની નળીઓ જે ફ્લેક્સિબલ રહેવી જોઈએ એ ફ્લેક્સિબિલિટી એની ઘટી ગઈ હોય, જેમ કે કડક થઈ ગઈ હોય, તો તમને આ સમસ્યાઓ આવે. તમારા લોહીની નળીઓની અંદર કેલ્સિનેશન થઈ ગયું હોય તો સમસ્યા આવે. ખરાબ કોલેસ્ટ્રોલ લોહીમાં ફરતું વધી ગયું હોય તો આ સમસ્યા આવે. એટલે આપણા શરીરમાં મૂળ કયા કારણથી જે તે રોગ આવ્યો છે એ સમજવાનો પ્રયત્ન કરવો, અને એ એલોપેથી વાળા જે ટેસ્ટ કરે છે, રિપોર્ટ કરે છે, એ રિપોર્ટોના આધારે એ આમાંથી કયા કારણથી સમસ્યા છે એ કહી શકે આપણને. તો એ જાણવાનો પ્રયત્ન કરો કે મૂળ કઈ તકલીફ છે. એ તકલીફ જાણ્યા પછી આપણે એના ઉપર વધારે સારી રીતે ગાઈડ કરી શકીએ. જેમ હમણાં 3-4 મહિનાથી કાચા પર છે અને કાચા ખાવાનું ઉપર ચાલુ કરે. કાચું ખાવું એ તો બરોબર છે, એનો બેનિફિટ થોડો મળે, પરંતુ માની લો કે એમના વાલ્વમાં ખરાબી છે, એમને ખરાબ કોલેસ્ટ્રોલ વધી ગયું છે, બ્લોકેજ વધી ગયેલા છે, લોહીની નળીઓ કડક થઈ ગયેલી છે. આમાંથી કયો મૂળ કારણ કયું છે એ જાણી લઈએ તો આપણને એના ઉપરથી વધારે ગાઈડ કરવાની સમજ પડે. કાચામાં બી એમને કયો ડાયટ વધારે લેવો ને કયો ઓછો લેવો એ આપણે એમને કહી શકીએ. આમ તો આપણી સિસ્ટમ કરશે એટલે તો ધીરે ધીરે ફાયદો થશે, પણ ઝડપ લેવી હોય તો થોડું આ જાણવું જરૂરી છે. પછી ફેફસાની વર્કિંગ કેવી છે એ બી જોઈ લેવી પડે, કારણ કે મૂળ અલ્ટિમેટ શું છે કે આપણે જેટલો શ્વાસ લઈએ છીએ એમાં પ્રાણવાયુ લઈએ છીએ, ઓક્સિજન. હવે જો ઓક્સિજન જો ફેફસામાંથી લોહીમાં હિમોગ્લોબિન એને કન્વે ના કરી શકે અને મસલ સુધી ન પહોંચાડી શકે તો પછી આપણે ઓધરે બેરું કૂટાય. રિપેર કરવાના હોય ફેફસા અને આપણે ડાયટ બધો આપણે હૃદય ઉપર આપીએ તો એનું રિઝલ્ટ ના મળે. તો આ નાની નાની વાતો સમજવાની છે. એટલે ડોક્ટર જોડે આ વસ્તુઓ સમજવાનો પ્રયત્ન કરવો કે ભાઈ સાહેબ, મૂળ ઓક્સિજન લેવલ વધતું નથી, ફેફસા લઈ શકતા નથી, કે હિમોગ્લોબિન નો ખામી છે, કે આખી સર્ક્યુલેટરી સિસ્ટમ જે છે, રુધિરાભિસરણ તંત્ર, એમાં ક્યાં ખામી છે, એમાંથી કઈ ખામી છે એ ડિટેક્ટ થાય તો આપણે એના ઉપર એમને વધારે સારી રીતે માર્ગદર્શન આપી શકીએ. તો એ જરા એમના જોડે પૂછાઈ લેવડાવજો અને પછી મને જણાવજો તો હું ફોન ઉપર બી એનું માર્ગદર્શન આપીશ. બરાબર છે? હા, આપણી પાસે હવે 1.5 મિનિટ બાકી છે. કોઈને વાત કરવાની હોય તો હાથ હલાવે, કોઈ પ્રશ્ન રહી ગયો હોય તો. હા, પૂછો ભાનુબેન, બોલો. હા સાહેબ, ચા નાસ્તો કરાય ને? શું કરવાનું? ચા વગર તો સાહેબ નહીં. ચા લોકોએ એટલી પકડી રાખી છે કે ચા ને છૂટવું છે ને તમે છોડવા નથી દેતા. આમ તો લગભગ 7-8 કલાક પછી જ પીવું છું. 10-11 વાગે ચા પીવું છું. 2 કલાક. તમારે ચા પીવી હોય તો તુલસી, ફુદીનો, આદુ, કાળા મરી, તજ આ બધું નાખીને એનો ઉકાળો બનાવો. પેલી ચાય પત્તી અને દૂધ ના નાખશો. ચોમાસામાં આ ઉકાળો બનાવીને પીશો તો એનો કોઈ નુકસાન નથી, પણ એ એકદમ ગરમ ના પીશો. કારણ કે ઘણા લોકોને ચા એટલે શું, ગરમા ગરમ ફટાફટ પી જાય છે. આ હેબિટ બહુ ખરાબ છે. તમે ગરમ ચા પીશો એટલે તમારા મોઢાને લાળ ગ્રંથિઓ ખલાસ થઈ જશે, તમારા જઠરમાં પાચક રસ પેદા કરવા વાળા જે બધા સેલ હોય એ બધા ખલાસ થઈ જાય, તમારા અન્નનળીમાં નુકસાન થાય, એના બહુ નુકસાન છે. એટલે ગરમ કોઈ વસ્તુ, ચા બી ના પીવી, ગરમ પાણી ના પીવું, ગરમ ખોરાક બી ના ખાવો, ગરમ કદાપી ના ખાવું. આટલું ધ્યાન રાખો. બરોબર? અને મેથી પણ સાંજ સવાર 2 ટાઈમ લો.